اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں شہر بنگلور کے مقتدر علماء اکرام اور سیاسی قائدین، تمام مسلم سیاسی قائدین اور عمائدین کی موجودگی میں کرناٹک کی موجودہ حکومت نے گزشتہ کل مسلمانوں کو زمانے دراز سے ملا ہوا ریزرویشن جو 4% 2B کے تحت میں ہے، اس کو غیر قانونی طریقے سے بڑی عجلت میں جلدی میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ اور چونکہ انتخاب قریب ہے تو اسے ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر بی جے پی حکومت نے استعمال کرنا چاہا ہے۔ ہم حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں علماء کرام، سیاسی قائدین اور عمائدین اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں، اور انتخابات کے پیش نظر جو سروے رپورٹس ہیں ان کی بوکھلاہٹ میں کیا گیا ایک قدم ہے ان کا، اور چونکہ یہ غیر قانونی ہے اس کا پورا جائزہ لیا گیا، اور اس جائزے میں یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ قانونی لڑائی پوری طریقے سے لڑی جائے گی اور اس کے انجام تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا قدم یہ اٹھا لے اور یہاں کے مسلم قائدین، عمائدین، علماء خاموش بیٹھے رہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ آج صبح سے مختلف بیٹھکوں کے بعد یہ آخری نتیجہ خیز نشست حضرت امیر شریعت صاحب کی سرپرستی میں یہاں منعقد ہوئی، اور یہ طے ہوا مسلمان صوبے کرناٹک کے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، صبر و ضبط کے ساتھ اپنے قائدین اور اپنے علماء پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس سلسلے میں ان کی ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھایا جائے گا، اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ دشمنوں کے IT سیل کے ذریعے آ رہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نام مسلمانوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھڑکا کر سڑک پہ لانا چاہتے ہیں، اور یہاں یہ طے ہوا ہے کہ ہم صبر و ضبط کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ بھڑکا کر کے سڑک پہ لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگ نہیں، فرضی نام IT سیل کا کام ہے، تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ موجودہ حکومت میں مسلمانوں کو ملنے والا 2B کے ذریعے جو 4% ریزرویشن تھا اس کو ختم کیا گیا ہے اور اسے دوسری برادری کو پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ ہے۔ اسی وجہ سے آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت میں حضرات علماء اور مختلف ہماری ریاست کی بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار اور ہماری ریاست کے سیاسی قائدین احباب مل کر اس مسئلے کے سلسلے میں غور و فکر کیے، اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم قانونی لڑائی بالکل شد و مت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں ہو تو ہائی کورٹ میں، اگر سپریم کورٹ جانا ہو تو سپریم کورٹ میں بھی مختلف ہمارے وکیلوں کی ٹیمیں بنا کر اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے جا کر ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے بالکل غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید بھی کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جلد از جلد ختم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے احباب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی میدان میں جمع ہو کر پروٹیسٹ کریں گے یا راستوں میں نکل کر پروٹیسٹ کریں گے، تو یہاں حضرات علماء نے حضرت امیر شریعت کی دامت برکاتہم کی صدارت میں اور تمام ہمارے سیاسی قائدین کی موجودگی میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کسی میدان میں کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہم جلوسوں کی شکل میں بھی نکل کر اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی کریں گے انشاءاللہ باہمی مشورے کے ساتھ
मजबूत से मजबूत काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजा होगा। और ये सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है करीब में और जो सर्वे आ रहे हैं उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि वक्लीगाह और लिंगायत और मुसलमानों के दरमियान में इख्तिलाफ बढ़ेगा तो फायदा पहुंच सकता है। लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपस में इंशाअल्लाह बातचीत के जरिए इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह इस मसले को उलझने के लिए नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल कहीं कोई एहतिजाजी इजलास नहीं होंगे और ना रोडों में रास्तों में निकलकर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। मैं हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से, हमारे तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से, नौजवानों से बहुत बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से हमको शर्मसार होना पड़े। हम पूरे सब्र के साथ, और चूंकि ये महीना सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है, तो हम सब्र के साथ हजरत उलमा की बात पर हम अमल करें और हमारे कायदीन की बात पर अमल करें। चूंकि ये मसला एक कोर्टों के जरिए से हल किया जाने वाला मसला है, क्योंकि ये कानूनी मसला है, इस वजह से मैं हमारे वो नौजवान जो कुछ जज्बाती अपने भड़कीले अंदाज में सोशल मीडिया में लिखकर ये समझ जाते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से इस्लाम पर बदनामी का दाग आए। और आपके बड़े हैं और आपके ये सब कुछ है, तो इंशाअल्लाह ये पूरी फिक्र लेकर आपका जज्बे को सामने रखकर इन्होंने फैसले लिए हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब ये एक जमात मिलकर फैसला लेती है तो उसका असर भी बहुत जबरदस्त पड़ता है। अल्लाह की जात से उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये जो कल का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है और इलीगल है और किसी भी वजह से उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। कोई भी रिजर्वेशन हो, किसी को अगर देना है या किसी का रिजर्वेशन निकालना है तो पहले उसको परमानेंट बैकवर्ड कमीशन को रेफर करना होगा और परमानेंट बैकवर्ड कमीशन से उसके बारे में सर्वे होगा, उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। फिर वो डेटा और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कोई भी फैसला हुकूमत कर सकती है। ये कोई भी मतलब इसके सिलसिले में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। जस्ट इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमारा 2B 4% निकालकर दूसरों को बांटा गया है। तो ये एक सरासर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इसके वजह से सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे दूसरे बैकवर्ड क्लासेस भी हो या दलित के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हमारे साथ पूरी तरीके से, उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। वो सब मिलकर हम लोग हमारे साथ आएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक कानूनी बड़ी मजबूती के साथ एक कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कल हम रवि वर्मा कुमार के साथ भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि जब ये मामला जब तेलंगाना में हुआ था तो ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया गया है और वहां के जो एडवोकेट हैं जिसको रिप्रेजेंट किया था जनाब राजीव धवन साहब हैं, तो राजीव धवन साहब से भी हम लोग इंशाअल्लाह कांटेक्ट करेंगे और उनसे भी एडवाइस लेंगे। और उसके साथ साथ ये तय पाया गया कि हम आज उलमा इकराम से मिलकर एक मुतफ़िक़ा तौर पर इंशाअल्लाह एक अपील करेंगे लोगों कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से इसको हम फेस करना है, किस तरीके से हम ये जो मामला है इसको आगे चलकर किस तरीके से, तो सब्र के साथ हम लोगों को काम करना होगा और सब मिलकर हर आदमी का दर्द दुख जो भी है हम इसको समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है और इसको बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस मामले में आगे आएंगे और उलमा इकराम भी साथ में रहेंगे। उलमा इकराम और हम इंशाअल्लाह मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक मुकम्मल तौर पे इसका एक कानूनी लड़ाई होगी और उसमें कामयाबी भी मिलेगी।